To have such a prestigious event, we definitely need a presiding officer of the day. So who other than Dr. Thirumagan can be the able person to preside over the event? Before I invite him to offer his presidency, I would like to offer a glimpse of his key contributions and milestones. Dr. Thirumagan is presently serving as a principal, Hindustan College of Arts and Science. He is a veteran in the field of education and administration with over 3 decades of expertise. He specializes a stunningly surprising combination of proficiency in the field of mathematics, administration, Tamil, and folk arts. He is presently serving as a principal of Hindustan College of Arts and Science with a career record of serving as a principal of KCS Kasinadar Arts and Science College, and prior to that, the controller of examination at the esteemed University of Madras. He extends his expertise in reforming educational practices to the cutting edge by serving as a syndicate member, Senate member, Academic Council, Standing Committee of Academic Council at University of Madras, and as the Assistant Secretary at Kamban Karagam. He is a recipient of several awards and honors that include Science Conservatory Award from Nehru Yuva Kendra, Best Teacher Award from Tiara, Teen Tamil Mamani from Tamil Nadu Nalvari Nilayam, Vidya Seva Ratna by Bharati Kalai Karagam, Tamil Sundar by Kamban Karagam, and Ilakkiya Sundar by Kanji Kamakoti Peedam. So let's welcome Dr. Thirumagan on stage to induct this program with his formal presidency. Welcome, sir. Most respected, today's chief guest, Sri A.K. Farwez Ahmed, Principal Scientist, CSIR, our mentor, former Vice Chancellor of Anna University, Professor Dr. D. Viswanathan, our great former Vice Chancellor of Teachers Education University, Professor Dr. N. Panjanadam. Such a wonderful welcome address given by Malay Mahal and other dignitaries and my dear awardees. Really, I feel so happy to give my presidential address in this wonderful morning. See, Science Award is very, very important for the entire nation because lot of awards are there for literary field. Many people are getting easily by in the literary field by writing, by speaking, and in research also. But in science, whether that much recognition is there in the world means it should be there in the world. We have to give such a great honor and great salute to all the scientists and all the science field faculty. Really, for this program, Mr. Manogaran, Mr. Krishnamurthy, and Mr. Govindan and Satish from Kalvi Malar, they took a lot of efforts for bringing these celebrities to this wonderful program. See, life elevation is very, very important for each and every individual. In what way Professor Viswanathan got this position, in what way he is doing such a great service to the student community and the entire society, just we have discussed in the conference room. These are all very highly remarkable, but suddenly it won't come. It should be in their blood. Like that, see, you have already lot of achievements, so that recognition should be there for your achievement. That is the major reason we have all gathered here. See, ஆசிரியர் போது அவங்களால அடைவது கல்வி. Simply we cannot get education from teacher. இந்த கல்வின்ற ஏன்னா இது இந்த தமிழ் விர்ச்சுவல் யூனிவர்சிட்டியில் தமிழோடு சேர்ந்த இடம் இது. இந்த கல்வின்ற வார்த்தையில் பர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் அந்த லெட்டர்ஸில் போட்டிங்கன்னா 3 வேர்டு ஃபார்ம் ஆகும். ஒன்று கல், இன்னொன்று கவி, இன்னொன்று வில். இது 3மே டீச்சர்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது தான். எப்படின்னா, கல்லாக இருக்கிற பையனை வில்லா வளைஞ்சி அவனை கவியாக்கக்கூடிய வேலை யார் செய்கிறான்னா ஆசிரியர் செய்கிறார். வில்லா வளையணும், அந்த வளைஞ்சிங்கல்ல, அதுக்கு தான் இந்த அவார்ட். ஸோ தட் ஷுட் பி தேர் ஃபார் எவ்ரி டீச்சர் அண்ட் எவ்ரி சயின்டிஸ்ட். தே ஹாவ் டு கெட் ப்ராப்பர் ரெகக்னிஷன் ஃப்ரம் தி வேர்ல்ட்.
See, the science project to the society for social welfare, lot of projects are there. So many people are using your project. In what way you are getting recognition for that and that's very important. You know, sacrificing is very important for every scientist. நீங்கள் வந்து ரெகக்னிஷன் வருதோ இல்லையோ யூ ஹாவ் டு சாக்ரிஃபைஸ். அது மாதிரி சச் அ கிரேட் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண 2 வைஸ் சான்சலர் தான் அவங்க எதிர்க்க உட்காந்துருக்காரு. சாதாரண சாக்ரிஃபிகேஷன் கிடையாது. அங்கே ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஒருத்தர் வரார் சாக்ரிஃபைஸ்க்காக, பர்வேஸ் அகமது. இதெல்லாம் இட் ஷுட் பி தேர். நம்ம சொசைட்டியில் வந்துக்கிட்டே இருக்கணும். நம்ம பொதுவாகவே நம்மளுக்கு வந்து குறை கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி. ஃபைண்டிங் ஃபால்ட் இஸ் வெரி ஈஸி. எஸ்பெஷலி டீச்சர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்பர்ட் இன் தட். அழகான பேப்பர் கொடுத்தீங்கன்னா சுழிச்சு அந்த பேப்பரை அசிங்கமாக்கிட முடியும் நம்மளால். ஒய் வி ஆர் டூயிங், ரீசன் இஸ் தேர். அப்போது அந்த கான்செப்ட், டீச்சருடைய கான்செப்ட் அவங்க குறை கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா அதை நிறையாக்கிறதுக்காக டீச்சர் பண்ணுறாங்க. பட் இன் ஜென்ரல் நார்மலி வேர்ல்டில் ஒருத்தர் சொன்னார், கடலே நீ உப்பா இல்லைனா நீ எங்கேயோ இருந்திருப்ப, குயிலே நீ கருப்பா இல்லைனா நீ எங்கேயோ இருந்திருப்ப, ரோஜாவே நீ முள்ளா இல்லைனா நீ எங்கேயோ இருந்திருப்ப. ஒருத்தன் சொன்னான், நீ இப்படி குறை கண்டுபிடிக்காமல் இருந்தேன்னா நீ எங்கேயோ இருந்திருப்பேன்னு. See, go on finding fault should not be there. Any plus is there, we have to recognize. டீச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே இருக்கும். சின்ன அதாவது மண்டுகளை வந்து வெரி குட்னுவாங்க, ஆனால் நல்ல பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸை சும்மா வெரி குட் சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனால் அவனுக்கு உள்ளூர சைக்கலாஜிக்கலாக சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் வெரி குட் சொல்லணும் நீங்கள். ஏன்னா எதிர்பார்க்கும். அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி மைண்ட் செட்டஸ். ஒரு ஒர்க் ஷாப் நடந்தது இதில் தமிழில், ஹவு டு ரைட் போயம், கவிதை எப்படி எழுதுறதுன்னு ஒர்க் ஷாப்பு. ஆசிரியர் ஒன்று சொல்லுவார், மாணவர் ரிப்ளை பண்ணுவாங்க, அணியும் பொழுது நகை அழகு. அவன் பையன் சொல்லுவான், தனியும் பொழுது கோபம் அழகு. உடனே சொல்கிறான் ஆசிரியர், அடுத்து சொல்கிறார், வெடிக்கும் பொழுது பஞ்சு அழகு. அவன் சொல்கிறான், வடிக்கும் பொழுது சோறு அழகு. ஆசிரியர் சொல்கிறார், படிக்கும் பொழுது மாணவன் அழகு. அவருக்கு ஏக்கம் இருக்குது, படிடான். படிக்கும் பொழுது மாணவன் அழகு. அவன் சொன்னான் பாருங்க, பாராட்டும் பொழுது ஆசிரியர் அழகு அப்படின்னா. பாராட்டியா? மனசார பாராட்டு. ஏன் சொல்ல நல்லா இருக்குது, வெரி குட் ப்ராஜெக்ட் வந்ததுன்னா மனசார பாராட்டணும். ஸோ உங்களுக்கு அந்த குவாலிட்டி இருக்குது, யூ ஆர் டூயிங். உங்களுக்கு யார் செய்கிறா? அதைத்தான் APAR ஈவென்ட்ஸ் இஸ் டூயிங். ஸோ உங்களுக்கு யாராவது செய்யணும் இல்லையா? ஸோ தட் ஷுட் பி தர். இந்த வேர்ல்டில் வந்து மாற்றி நீங்கள் ஒருத்தரை பண்ணி, அதாவது ஆசிரியர் என்பது இப்போது மலைமகள் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் போயம். அந்த போயத்தை நான் வாங்கணுன்னு இருக்கிறேன். வெரி நைஸ் போயம். இது சாதாரண விஷயம் கிடையாதுங்க ஆசிரியர் தொழில்ன்றது. குருகுலத்தில், அந்த நாளில் குருகுலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்களாம், கான்ஸ்டண்ட்டாக இந்த 3 வேளை சாப்பாட்டுக்கு மட்டும்தான் வீட்டுக்கு போயிட்டு வருவான். எந்த நேரம் குருகுலத்தில் இருக்கணும். அப்போது ஒரு பையன் வந்து ஒரு பொருளை திருடிட்டான். திருடின உடனே அந்த குருகுல மேதை இருக்கார் இல்லையா, அவர்கிட்ட வந்து, சார் அவன் திருடிட்டான் சார். இப்போ நம்ம தான் சார் காலம், அந்த காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வச்சுங்க, திருடிட்டான்னு. உடனே அவர் என்ன பண்ணார், அப்படியா தப்பாச்சே, பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன், இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது, அடுத்த ஒரு பொருள் எடுக்கக்கூடாது, சரி போன்ட்டார். சரி, இவருடைய ஸ்டைல் இதான் பொழுது, ஒரு வேளை அவர் சொன்னால் திருடிடுவான்னு எல்லாம் போயிட்டானுங்க. ஒரு 3 மாதம் கழிச்சு அதே பாய் மறுபடியும் திருடுறான். திருடினவுடனே மறுபடியும் கம்ப்ளைண்ட் போகுது, சார் மறுபடியும் திருடிட்டான் சார். உடனே அவர் என்ன சொல்கிறாரு, இந்த வாரா ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன்ல, மறுபடியும் எப்படி செய்த, அடுத்தவர்கள் கஷ்டப்படுவாங்க உனக்கு தெரியாது, இன்னும் மறுபடியும் ஆஸ் யூஷுவல் அதே ஸ்டைலில் சொன்னார். அப்போ இந்த பையன்லாம் சொன்னானுங்க, இது என்னடா இவரை மாற்ற முடியாது போல இருக்கு. இவன் என்ன பண்ணான், சார் இவன் இருந்தால் தான் நாங்கள் இருப்போம், இவனை முதல்ல நீங்கள் ஒழிச்சு கட்டுங்க, இல்லைன்னா நாங்கள் இருக்க மாட்டோம். அப்போ அந்த குரு சொன்னாராம், டேய் ஒரு பையன் திருடாமல் இருக்கக்கூடிய எண்ணத்தை விதைக்க வேண்டியது ஆசிரியர். நான் இவ்வளோ நாள் அவனுக்கு சரியாக விதைக்கலைன்ற குற்றம் என்கிட்ட இருக்குடா, நான் தான் அவனுக்கு விதைக்கணும். திருடக்கூடாதுன்றதை நான் இன்னும் ப்ராப்பராக மனசில் ஏற்றலை. உங்களுக்கு நல்லது கெட்டது தெரிஞ்சு போச்சுல, திருடு தப்புன்னு தெரிஞ்சு போச்சுல, எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களே, நீங்கள் எல்லாம் போயிட்டு வாங்க, இப்போ அவனுக்கு தான் நான் வாத்தியாராக இருக்கணும்னாராம். நீ கிளம்பு, நீங்கள்லாம் குவாலிஃபைட். அவன் அன்குவாலிஃபைடாக இருக்கும் வரை எவ்வளவு சிரமப்பட்டாலும் அறிவு வரும் வரை போராடக்கூடிய ஒரு கிரேட் பர்சன் தான் ஆசிரியர். அவன் கடைசி வரைக்கும் போராடி அவனை வர வச்சே தீரணும். அது மாதிரி இப்போ ஒரு உலகம் இருக்கா அப்படின்னா கேள்விக்குறி தான். இருக்கும், அங்கங்கே இருக்கும். இதோ இப்போ இருந்த பீப்புள் மேடைக்கு வரலையா, இப்போ இவ்வளோ நேரம் பேசின பேச்சு வந்து
சாதாரண விஷயம் கிடையாதுங்க. பல இன்புட் எங்களுக்கு. இன்னும் ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுங்களா, ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கு சார் சொன்னதுலேருந்து ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுதுங்க. ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கு நோ ரிட்டையர்மெண்ட். ஒரே விஷயம் சொல்ல, இனிமேல் ரிட்டையர்ட் ப்ரொஃபஸர் சொல்லாதீங்க, சே ஃபார்மர் ப்ரொஃபஸர். ஆல்வேஸ் தே ஆர் ப்ரொஃபஸர் டில் தி எண்ட் ஆஃப் லைஃப். நோ ஃபார்மர், ஆல்வேஸ் ப்ரொஃபஸர். அதான் இது பார்த்தீங்களா, இதான் திருத்தம் வந்துடுச்சு பார்த்தீங்களா. என்னால் முடிஞ்ச டெவலப்மெண்ட், அதுக்கு மேலே ஒரு டெவலப்மெண்ட் இருக்கு. ஆல்வேஸ் ப்ரொஃபஸர். ப்ரொஃபஸருக்கு ரிட்டையரும் கிடையாது, ஃபார்மர் கிடையாது. இனிமேல் ஐ ஒன்ட் சே ஃபார்மர் சார் ஹியர் ஆஃப்டர். நெவர் சே ஃபார்மர் ப்ரொஃபஸர். ஸோ ப்ரொஃபஸர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ப்ரொஃபஸர் டில் எண்ட் ஆஃப் லைஃப். அப்படி ஒரு நிலைமையில் உங்களுக்கு எல்லாமே ரிட்டையர்மெண்ட்டே கிடையாது. யூ ஹாவ் டு ஒர்க் ஹார்ட். ஸோ கல்வி ஒன்று தான் நிலையானது ஸ்ட்ராங், என்றைக்கு மாறாதது தான் கல்வி. அதாவது ரிச்னஸ் மே சேஞ்ச். நேற்று வரைக்கும் ஓஹோன்னு இருந்தார் சார், இன்றைக்கி தெருவுக்கு வந்துட்டார் சார். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆர் தேர். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா லவ் மே சேஞ்ச். இப்போ தான் வேலண்டைன் டே முடிஞ்சுது. லவ் மே சேஞ்ச். உயிருக்கு உயிராக இருந்தா சார், அம்போன்னு விட்டு போயிட்டா சார் சொல்லுவான். பியூட்டி மே சேஞ்ச். சார் அந்த நடிகை இன்னும் அழகாக இருந்தா சார், இன்றைக்கின்னா ஒரு 20 வருஷத்தில் இப்படி ஆகிட்டாளே. ஸோ பியூட்டி மே சேஞ்ச். ஆனால் நேற்று அவன் எம்டெக் சார், இன்றைக்கி பிடெக் ஆகிட்டான் சார். நேற்று அவன் எம்எஸ்சி சார், இன்றைக்கி பிஎஸ்சி ஆகிட்டான் சார். வாய்ப்பே கிடையாது. அதனால் செய்விக்கும் பொருளை விட, உய்விக்கும் அன்பை விட கல்வி ஒன்றுதான் நிலையானது, நிரந்தரமானது. அதை மாற்றவே முடியாது. அது என்னென்னைக்கும் பெற்ற கல்வி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த விஷயத்தில் பல ஜூரிஸை வச்சு நம்ம ஏபிஆர் ஈவெண்ட்ஸ் மிக சிறப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு சயின்ஸ் அவார்டு கொடுக்கணுன்ற ஃபீல் பண்ணாங்க பாருங்கள். அந்த ஃபீலிங்கு ஃபஸ்ட் சல்யூட். இவ்வளோ அறிஞர்களை வர வச்சு இவங்களுக்கு அவார்டு கொடுத்தே ஆகணும்னு நினச்சி அத்தனை அறிஞர்களை வர வச்சதுக்கு சச் அ கிரேட் சல்யூட். இது தொடரணும். இன்றைக்கி நீங்கள் ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுட்டீங்க. நாளைக்கு நீங்கள் யூ ஹாவ் டு கெட் த கிரேட் சயின்டிஸ்ட் அவார்ட் பை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், யூ ஹாவ் டு கெட் த கிரேட் சயின்டிஸ்ட் அவார்ட் பை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். பத்மஸ்ரீ, பத்மபூஷன், பாரத் ரத்னா வரைக்கும் உங்களுடைய அவார்டு கண்டினியூ ஆகணும் என்று வாழ்த்தி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, sir. Indeed, a great motivator for the day. A good cheer. கல்வியோட ஆழம் என்ன அப்படின்னு அவ்வளோ ஆழமாக சொல்லியிருக்காரு. அப்போ நம்ம கைத்தட்டலும் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக இருக்க வேண்டாங்களா? கமான்.